Hello students, welcome in today's lecture. In previous lecture, we discussed about the most important part of the inheritance and the variation. That is about the linkage, complete linkage, incomplete linkage, sex linkage, X-linked diseases and Y-linked, that is Holland genes. Okay. Now today we can discuss about the most important phenomenon, of this chapter, that is nothing but the sex determination. You know that in our single cell there are presence of 46 chromosomes. Out of this, some chromosome can plays an important role in controlling the body character, while some chromosome can determine the sex of the individual. So now in today's lecture we discuss about the sex determination or mechanism of the sex determination. So the mechanism by which the sex is determined, that mechanism is commonly called as a sex determination mechanism. Generally, in some species, what happens? For example, if you take an example of earthworm, the male sex organ and the female sex organ are present in a single individual, and that type of individual is commonly called as a hermaphrodite, or it is commonly called as a monoecious. Okay. But in some organism, the both sexes, that is male sex is separate and female sex is separate, okay, and that kind of individuals are commonly called as the dioecious animals. Okay, so in human being is one of the dioecious animal, male is different, female is different. Okay, so now we have to discuss about the sex determination in the human being. In human, a diploid cell contains 46 chromosomes. Out of them, 44 are autosomes and 2 are the sex chromosomes. If you observe the male genotype, it is 44 plus XY, and so male is heterogametic because it produces two types of sperm, that is one sperm carry the X and another sperm carry the Y. And in case of female genotype, both chromosomes, that is X and X, are both gametes which are produced actually. These are same type, so female is homogametic. Okay. So when we observe the phenomenon of sex determination in human being, it is actually XXXY type. Okay. So बघा इथं आपण XX आणि XY टाइप phenomenon डिस्कस करणार आहे. ओके. सो इथं आपण पहिल्यांदा लिहू फिनोटाइप. सो फिनोटाइप आपण इंडिकेट करू मेल आणि इथे इंडिकेट करू आपण फिमेल. जीनोटाइप, मेलचं जीनोटाइप मी ऑलरेडी तुम्हाला सांगितलंय, इट इज 44 प्लस XY आणि फिमेल जीनोटाइप आहे 44 प्लस XX. पण ज्यावेळेस गॅमेट बनणार बाळांनो, तर हे तुम्हाला माहिती आहे गॅमेट्स आर ऑलवेज हॅप्लॉइड, तर इथलं 44 मधून 22 ऑटोझोम्स येतील आणि XY मधून एकतर X तयार होईल किंवा 22 प्लस Y अशी कंडिशन क्रिएट होईल. ओके. इथे एकाच टाइपचं O1 तयार होईल, एकाच टाइपचं egg तयार होईल, दॅट इज 22 प्लस X. and when there is a fusion, and ज्यावेळेस यांचं फ्युजन होईल तर 22 प्लस 22, that is 44 प्लस XX तयार होईल, that is डॉटर तयार होईल. आणि दुसरं जर आपण कन्सिडर केलं तर दिस इज अ 44 प्लस XY, सो सन तयार. So there is a 50% chances, 50% chances of production of daughter and the son, that is a son. Okay. Now, if you observe, the sex determination is determined with the help of father, that is a male. Okay. सेक्स नेहमी लक्षात ठेवा की फादर डिटरमाइन करतो, कारण फादर कडे दोन वेगवेगळ्या टाइपचे काय स्पर्म्स आहेत. ओके. पण एक्स, कारण मदर कडे फक्त एकच टाइपचा क्रोमोझोम आहे, सेक्स क्रोमोझोम आहे, दॅट इज एक्स. हा एक्स त्याच्या बरोबर फ्यूज झाला की काय तयार करणार बाळांनो, ऑलवेज डॉटर तयार करणार, आणि वाय फ्यूज झाला तर ऑलवेज सन तयार करणार. ओके. म्हणून ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा की जे काही सेक्स डिटर्मिनेशनचं मेकॅनिझम आहे, ओके, जे ह्युमन बिंग मध्ये चालतं, हे ऍक्च्युअली मेल वरती, फादर वरती डिपेंड असतं. सेक्स डिटर्मिनेशन हे कधीही मदर वरती डिपेंड नसतं. ओके. तर अशा पद्धतीने हे सेक्स डिटर्मिनेशन आहे कुणामधलं, इन केस ऑफ ह्युमन बिंग. ओके.
आता सेक्स डिटर्मिनेशन तुम्ही आणखी कन्सिडर केलं तर बर्ड्स मध्ये सुद्धा बघा सेक्स डिटर्मिनेशन आहे. ओके, तर बर्ड्स मध्ये कशा पद्धतीचं सेक्स डिटर्मिनेशन आहे बघा. इन केस ऑफ बर्ड्स सेक्स डिटर्मिनेशन इज ZZZW टाइप. सेक्स डिटर्मिनेशन हे ZZZW टाइप चालतं. ह्युमन बिंग मध्ये आणि बर्ड्स मध्ये जे सेक्स डिटर्मिनेशन आहे त्याच्या कंडिशन थोड्याशा वेगळ्या आहेत. ह्युमन बिंग मध्ये काय होतं, मेल हेटेरोगॅमेटिक होतं. इथं बर्ड्स मध्ये मेल होमोगॅमेटिक असतो. म्हणजे हे ZZ जे क्रोमोझोम दाखवले ते कोणाचे, मेलचे, आणि इथं मेल कसं आहे, होमोगॅमेटिक आहे. सेम टाइपचे एकाच टाइपचे गॅमेट्स तयार करणार. पण इथं जर कन्सिडर केलं फिमेल हेटेरोगॅमेटिक आहे, ही दोन टाइपचे एग तयार करणार. ओके, मग समजा आपण हा क्रॉस परफॉर्म करायला गेलो तर परत आपण इथे इंडिकेट करू फिनोटाइप. सो हियर वी राइट मेल बर्ड क्रॉस विथ फीमेल बर्ड. इथून आपल्याला मिळणार जीनोटाइप. मेल बर्डचा जीनोटाइप आपल्याला माहिती आहे, दॅट इज ZZ. फिमेल बर्डचा जीनोटाइप आहे ZW. याच्यातून आपण गॅमेट सेपरेट करू. मेल होमोगॅमेटिक आहे, होमोझायगस कंडिशन दिसते, तर एकाच टाइपचं गॅमेट तयार होणार, एकाच टाइपचं स्पर्म तयार होणार, दॅट इज Z. आणि फिमेल हेटेरोगॅमेटिक आहे, तर दोन टाइपचे एग तयार करणार, दॅट इज ZW. आणि जर इथं यांचं F1 जनरेशन प्रोड्यूस होईल आता, तर Z या Z बरोबर जर फ्यूज झाला, सो हियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मेल बर्ड. आणि इथं जर Z या W बरोबर फ्यूज झाला, सो हियर इज अ फॉर्मेशन ऑफ फिमेल बर्ड. तर अशा पद्धतीमध्ये हे काय आपल्याकडे, दॅट इज ऑल अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स. ओके, तर लक्षात ठेवा मित्रांनो, ह्युमन बिंग मध्ये आणि बर्ड्स मध्ये सेक्स डिटर्मिनेशन मध्ये काय चेंज आहे. ह्युमन बिंग मध्ये जो मेल आहे तो हेटेरोगॅमेटिक आहे, आणि बर्ड्स मध्ये जो मेल आहे तो होमोगॅमेटिक आहे. ओके, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. ह्युमन बिंग मध्ये जे सेक्स डिटर्मिनेशन आहे ते XXXY टाइपचं आहे, आणि बर्ड्स मध्ये जे सेक्स डिटर्मिनेशन आहे ते ZZZW टाइपचं सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, आणि आता आपण एक लास्ट सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्कस करणार आहे बाळांनो, जे एक स्पेशल टाइपचं सेक्स डिटर्मिनेशन आहे, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज हॅप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन. हॅप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन हे एक स्पेशल टाइपचं डिटर्मिनेशन आहे, सेक्स डिटर्मिनेशन आहे, जे बेसिकली कोणामध्ये चालतं, इट इज टेक्स प्लेस इन केस ऑफ हनीबीज. हनीबीज मध्ये चालतं. आता हनीबीज मध्ये बघा सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, हनीबीज इन्क्लुडेड 3 कास्ट. हनीबीज मध्ये 3 कास्ट असतात. पहिली जी कास्ट असते दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज अ क्वीन. ओके, याच्यामध्ये आपण 3 कास्ट डिस्कस करतो. एक असतं क्वीन. लक्षात ठेवा क्वीन इज द फर्टाइल फिमेल. ही फर्टाइल फिमेल म्हणजे रिप्रोडक्शन मध्ये भाग घेऊ शकते. आणखी एक फिमेल तुम्हाला हनीबीज मध्ये पाहायला मिळेल, अँड दिस इज कॉल्ड एज अ वर्कर, पण ती स्टराइल फिमेल आहे. ही रिप्रोडक्शन मध्ये भाग घेत नाही. आणि तिसरा जो मेल पार्ट आहे दॅट इज अ ड्रोन. ओके, सो ड्रोन जो आहे तो मेल आहे, पण तो हॅप्लॉइड फर्टाइल मेल आहे आणि हॅप्लॉइड आहे. इथं क्वीन आणि वर्कर दोन्ही कशा आहे, डिप्लॉइड आहे. आता ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा. याला आपण डिप्लॉइड हॅप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन किंवा हॅप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन का म्हटलंय, कारण क्वीन आणि ड्रोनचं काय होणार आहे, इथं क्रॉसिंग होणार आहे, आणि त्याच्यामुळे ड्रोन हॅप्लॉइड आहे आणि क्वीन डिप्लॉइड आहे, म्हणून या सेक्स डिटर्मिनेशनला काय नाव दिलं आपण, हॅप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन. ओके, हा एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट. समजा असं झालं की जनरली एका हाईव्हमध्ये एक क्वीन असते. ओके, एकच क्वीन असते, दुसरी क्वीन तिथे राहू शकत नाही. ओके, पण सडन समजा एखाद्या क्वीनची डेथ झाली, मग तिथं क्वीन फॉर्मेशन कसं होणार, तर एक सबस्टन्स असतो हाईव्हमध्ये विच इज कॉमनली कॉल्ड एज अ रॉयल जेली. आपण रॉयल जेली बोलतो. ज्यावेळी या सबस्टन्सवरती एखादी वर्कर बी फिडिंग करते,
इट वर्कर बी जनरली बघा मी काय लिहिलं स्टराईल फिमेल इट बिकम फर्टाईल ती काय बनते फर्टाईल बनते अँड शी बिकम ए क्वीन ओके आणि ती काय बनते क्वीन बनते ठीक आहे. तर ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा की रॉयल जेली सारखा सबस्टन्स हायूमध्ये असतो ओके म्हणजे जे काही पोळं बोलतो आपण ओके त्याच्यामध्ये जनरली रॉयल जेली सारखा सबस्टन्स असतो ज्याच्यावरती फक्त आणि फक्त क्वीन फिडिंग करते. पण जर सडन क्वीनची डेथ झाली तर मग वर्कर तिच्यावरती फिडिंग करून काय बनू शकते क्वीन बनू शकते ठीक आहे. तर आता एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट इथं आपण काय करूया हा एक क्रॉस परफॉर्म करूया ओके. बघा क्रॉस कोणामध्ये होणार आहे क्वीन आणि ड्रोन मध्ये होणार आहे. सो हियर वी राईट अ फिनोटाइप इथं मी म्हणतो क्वीन क्रॉस विथ ड्रोन. आता इथं फिनोटाइप तर दुसरी कंडिशन आपण लिहिणार दॅट इज अ जीनोटाइप. क्वीनचा जो काही आता मी काय बोललोय क्वीन डिप्लॉइड म्हटल्यावरती 2m लिहिणार आपण अँड हॅविंग अ 32 नंबर ऑफ क्रोमोझोम्स ओके म्हणजे 32 क्रोमोझोम्स आहे. ड्रोन हॅप्लॉइड आहे आणि ड्रोन हॅप्लॉइड आहे म्हटल्यावर n इज इक्वल टू काय असणार 16 बरोबर. ह्याच्यातून आपण काय तयार करणार आहोत गॅमेट्स. ऑलरेडी आता हे डिप्लॉइड कंडिशन आहे तर याचं गॅमेट बनत असताना 16 क्रोमोझोम्स तयार होणार ठीक म्हणजे दोन टाईपचे गॅमेट्स 16 अशी कंडिशन्स क्रिएट होणार. इथं म्हणजे इथं मियोसिस होणार गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळेस पण इथं मायटोसिस होणार आणि डायरेक्टली इथं क्रोमोझोम ॲज इट इज किती असणार 16. आणि आता आपण याचं F1 जनरेशन कन्सिडर करू. हा 16 याच्याबरोबर फ्यूज होईल आणि तिथं परत 2n कंडिशन तयार होईल 32. मग एक तर इथं क्वीन बनेल किंवा इथं वर्कर बनेल कारण दोन्ही डिप्लॉइड आहे ओके. अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द हाईव त्यानुसार काय बनवता येईल क्वीन किंवा वर्कर. इथं बघा ना इथलं मेलचं जो काही स्पर्म असेल आणि फिमेलचं जे एग आहे याचं फर्टिलायझेशन झाले पण हे जे एग आहे याचं फर्टिलायझेशन कोणाबरोबर करणार आपण ओके. याचं फर्टिलायझेशन नाही होत पण तरी नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार होतो. सो द न्यू इंडिव्हिज्युअल विच इज फॉर्म विदाउट फर्टिलायझेशन ओके. जो नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार होतोय द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिव्हिज्युअल विदाउट फर्टिलायझेशन दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज पार्थेनोजेनेसिस. त्या प्रोसेसला आपण काय बोलतो बाळांनो पार्थेनोजेनेसिस. म्हणून लक्षात ठेवा की ड्रोन जो आहे ओके तो कोणत्या प्रोसेसने तयार होतो पार्थेनोजेनेटिकली तयार होतो. ड्रोन कसा तयार होतो पार्थेनोजेनेटिकली तयार होतो ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हे सेक्स डिटर्मिनेशन होतं आपल्याकडे कशाबद्दल अबाउट दी हनी बीज ओके दॅट इज हॅप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटर्मिनेशन ठीक आहे. आता लास्ट पॉइंट या चॅप्टरचा आपण डिस्कस करणार आहोत दॅट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर्स. सो बघा मुलांनो असे खूप सारे डिसीज असतात की जे इनहेरिटेड टाईपचे डिसीज आहेत ओके. म्हणजे जसं तुम्हाला माहिती आहे कलर ब्लाइंडनेस आपण शिकलोय हिमोफिलिया तुम्हाला माहिती आहे तुम्ही थॅलेसिमिया नावाचा डिसीज पण ऐकला असेल ठीक आहे. 10th मध्ये एक डाऊन सिंड्रोम किंवा टर्नर सिंड्रोम असे पण काही डिसीज होते ओके. तर हे जे डिसीज आहेत हे एका टाईपचे जेनेटिक डिसीज आहेत पण याचे दोन टाईप असतात. काही डिसीज हे ऑटोझोममुळे क्रिएट होतात मग अशा डिसीजला मेंडेलियन डिसऑर्डर म्हणतात ओके. सो दिस genetic disorders are of two types. One is Mendelian disorders which is caused due to the mutation जे basically mutation मुळे create होतात or chromosomal aberration मुळे तयार होतात. chromosomal aberration चे एक सिंपल मीनिंग आहे chromosomal aberration म्हणजे any structural change occur in the chromosome. क्रोमोझोमच्या स्ट्रक्चरमध्ये जर एखादा चेंज आला म्हणजे चुकून एखादा क्रोमोझोमचा आर्म कट झाला ओके एखादा जीन डबल झाला तर ह्या फॉर्मॅटमध्ये जे काही चेंजेस होतात क्रोमोझोमच्या स्ट्रक्चरमध्ये याला आपण बोलतो क्रोमोझोमल ॲबेरेशन. म्युटेशन तर तुम्हाला माहितीच आहे. म्युटेशन म्हणजे सडन इनहेरिटेबल चेंज अचानकपणे जीनमध्ये झालेला जो बदल आहे याला आपण काय बोलतो म्युटेशन.
तर म्युटेशनमुळे किंवा क्रोमोझोमल ॲबेरेशनमुळे जे डिसीज कॉज होतं दे आर कॉमनली कॉल्ड ॲज अ मेंडेलियन डिसीज, ओके, ऑर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. आणि दुसरा आपण कन्सिडर करणार आहे बाळांनो, दुसरा जे डिसऑर्डर आहे विच इज ए क्रोमोझोमल डिसऑर्डर. ठीक आहे, क्रोमोझोमल डिसऑर्डर. एक सिंपल वाक्य देतो की क्रोमोझोमल डिसऑर्डर बेसिकली कशामुळे क्रिएट होतात. इट इज कॉज्ड ड्यू टू द अनयुप्लॉइड कंडिशन्स. कोणत्या कंडिशनमुळे? अनयुप्लॉइड कंडिशन्स. ठीक आहे, अनयुप्लॉइड बेसिकली कशामुळे होते? नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोझोम. ओके, होमोलॉगस क्रोमोझोम जे असतात ते एकमेकांपासून जर सेपरेट झाले नाही, ऍक्च्युअल ते सेपरेट होतात हे तुम्हाला माहिती आहे. नॉन डिसजंक्शन म्हणजे डिसजंक्शन सारखा फेनॉमेनॉन चालतो एनाफेज फर्स्ट मध्ये, हे तुम्हाला माहिती आहे, जिथं क्रोमोझोम एकमेकांपासून सेपरेट होतात. ओके, पण तिथं जर ते क्रोमोझोम एकमेकांपासून सेपरेट झाले नाही तर तिथं नॉन डिसजंक्शनचा फेनॉमेनॉन होतो. आणि ज्यावेळेस नॉन डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोझोम अशी कंडिशन्स क्रिएट होते, इट रिझल्ट इनटू द अनयुप्लॉइडी. आणि अनयुप्लॉइडी आले की कोणते डिसीज कॉज होतात? दॅट इज अ क्रोमोझोमल डिसऑर्डर कॉज होतात. याचा एक सिंपल एक्झाम्पल आपण घेऊ बाळांनो, जे आपण शिकणार आहे, दॅट इज अ थॅलेसिमिया. ठीक आहे, थॅलेसिमिया हा एक मेंडेलियन डिसऑर्डर आहे. आणि इथं आपण दोन डिसऑर्डर शिकणार आहे, एक डाऊन सिंड्रोम शिकणार आहे. ठीक आहे, आणि दुसरा सिंड्रोम आपण इथं शिकणार आहे, दॅट इज अ टर्नर सिंड्रोम. तिसरा एक दिला आहे आपल्याला स्टडीला, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम. ठीक आहे, तर ही गोष्ट लक्षात ठेवा का जेनेटिक डिसऑर्डर्स जे असतात त्याचे दोन टाइप असतात, एक मेंडेलियन डिसऑर्डर आणि दुसरा क्रोमोझोमल डिसऑर्डर. मेंडेलियन डिसऑर्डर एक तर म्युटेशनमुळे क्रिएट होतो किंवा क्रोमोझोमल ॲबेरेशन्समुळे क्रिएट होतो. याचं बेसिक एक्झाम्पल घेऊन चला, दॅट इज थॅलेसिमिया. आणि क्रोमोझोमल डिसऑर्डर जे ती अनयुप्लॉइड कंडिशनमुळे होतो. ओके, अनयुप्लॉइड मी ही कंडिशन ऑलरेडी तुम्हाला शिकवलेली, एखादा क्रोमोझोम कमी होणं, एखादा क्रोमोझोम वाढणं, क्रोमोझोम नंबर मध्ये चेंज येणं, दॅट इज कॉमनली कॉल्ड ॲज अनयुप्लॉइड कंडिशन. आणि तो कधी होतो? ज्यावेळेस होमोलॉगस क्रोमोझोम एकमेकांपासून व्यवस्थितपणे सेपरेट होत नाही, दॅट इज नॉन डिसजंक्शन सारखा फेनॉमेनॉन येतो, तर अनयुप्लॉइड कंडिशन क्रिएट होते. ओके, त्यातला पहिला डिसीज आपण शिकणार आहे बाळांनो, थॅलेसिमिया. ठीक आहे, तर बघा थॅलेसिमिया जो डिसीज आहे इट इज ऑटोझोमल डिसीज. हा एक ऑटोझोमल डिसीज आहे. ऑटोझोम्समुळे बेसिकली होतो. ऑटोझोम मध्ये जर कुठलं एखादं म्युटेशन किंवा क्रोमोझोमल डिसीज क्रोमोझोमल ॲबेरेशन क्रिएट झालं असेल तर बेसिकली थॅलेसिमिया सारखी कंडिशन होते. याच्यामध्ये काय होतं बाळांनो, जे काही हिमोग्लोबिन, हे तुम्हाला माहिती आहे, हिमोग्लोबिन एका टाईपचं प्रोटीन आहे, क्वाटर्नरी प्रोटीन आहे. याच्यामध्ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन असतात, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन असतात, 2 अल्फा चेन असतात आणि 2 बीटा चेन असतात. आता अल्फा चेन जर आपण कन्सिडर केली तर ह्या अल्फा चेन मध्ये 2 सब युनिट आहेत, एक ए आणि दुसरं बी. ठीक आहे, आणि बी चे पण 2 सब युनिट आहेत, दॅट इज ए आणि बी. ठीक आहे, तर लक्ष द्या की जे सिंथेसिस आहे अल्फा चेनचं, इट इज कंट्रोल्ड बाय द 2 जीन्स, दॅट इज ए अँड बी, विच आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोझोम नंबर 16. ठीक आहे, तर हे क्रोमोझोम नंबर 16 वरती लोकेट झालेले असतात हे 2 जीन्स. ठीक आहे, आणि बीटा चेनचे सुद्धा 2 सब युनिट आहेत, ए आणि बी. ओके, पण ह्याच्या सिंथेसिस साठी बीटा चेनचं जर सिंथेसिस करायचं असेल तर याच्यावरती असणारे दोन जे जीन्स आहेत दे आर फाउंड इन द क्रोमोझोम नंबर 11. ओके, ते क्रोमोझोम नंबर 11 वरती असतात. ओके, म्हणून लक्षात ठेवा की क्रोमोझोम नंबर 16 वरती 2 जीन्स असतात, ओके, जे अल्फा चेनचं सिंथेसिस करतात, आणि क्रोमोझोम नंबर 11 वरती 2 जीन्स असतात जे बीटा चेनचं सिंथेसिस करतात. आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असं होतं, समजा याच्यात एखाद्या फॉर एक्झाम्पल बेसिकली HbA, याला आपण HbA बोलतो, लक्षात ठेवा, याचं सिंथेसिस जर कमी झालं, ओके, याचं सिंथेसिस जर कमी झालं, ज्याचं सिंथेसिस कमी होतं त्याचा थॅलेसिमिया क्रिएट होतो. म्हणजे याचे 2 टाइप आहेत, दॅट इज अल्फा चेनचं सिंथेसिस कमी झालं तर याला म्हणायचं अल्फा थॅलेसिमिया, आणि बीटा चेनचं सिंथेसिस जर कमी झालं तर त्याला म्हणायचं बीटा थॅलेसिमिया. ओके, हे लक्षात ठेवा, नेहमी लक्षात ठेवा की हा क्वांटिटेटिव्ह डिसऑर्डर आहे.
की ज्याच्यामध्ये काय होतं की अल्फा चेनचं सिंथेसिस जर कमी झालं तर एका पद्धतीने बीटा चेनचं सिंथेसिस त्यावेळेस वाढतं. ओके, अशी कंडिशन्स कशामध्ये क्रिएट होते, दॅट इज ए थॅलेसिमिया मध्ये क्रिएट होते. मी दोन टाईपचे थॅलेसिमिया सांगितले लक्षात ठेवा, एक अल्फा थॅलेसिमिया आहे आणि दुसरा बीटा थॅलेसिमिया आहे. ओके, अल्फा थॅलेसिमिया मध्ये समजा हे दोन जीन्स मध्ये काहीतरी म्युटेशन घडून आलं तरच अल्फा चेनचं सिंथेसिस कमी होतं आणि अल्फा चेनचं सिंथेसिस जर कमी झालं तर अल्फा थॅलेसिमिया होतो आणि बीटा चेनचं सिंथेसिस जर कमी झालं तर बीटा थॅलेसिमिया होतो. एक सिंपल गोष्ट तुम्हाला आरामात कळत असेल, हा हिमोग्लोबिनशी रिलेटेड असणारा डिसीज आहे आणि जर याच्यामध्ये सिंथेसिस कमी होत असेल तर याचे सिम्पटम्स तुम्हाला कसे दिसणार? याचे सिम्पटम्स तुम्हाला दिसणार सगळ्यात पहिली गोष्ट दॅट इज ए जॉन्डिस सारखा सिम्पटम्स तुम्हाला दिसणार. ठीक आहे, ॲनिमिया सारखी कंडिशन तुम्हाला दिसणार. आता बुक मध्ये ऍक्च्युली सिकल सेल ॲनिमिया सारखी कंडिशन दिलेली आहे. ओके, ॲनिमिया सारखी कंडिशन दॅट इज ए चेंज इन size and shape of the RBC. RBC ची साइज चेंज होणार, RBC चा शेप चेंज होणार. या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला कशामध्ये दिसणार? दॅट इज ए थॅलेसिमिया डिसीज मध्ये दिसणार. याच्यासाठी काय ट्रीटमेंट आहे बाळांनो? ऍक्च्युअल ज्या पर्सन मध्ये थॅलेसिमिया सारख्या कंडिशन्स असतील तर त्या पर्सनला मॅसिव्ह ब्लड ट्रान्सफ्युजन करावं लागतं, म्हणजे नॉर्मल अमाउंट पेक्षा त्याला थोडंसं एक्सेसिव्ह ब्लड ट्रान्सफ्युजन करावं लागतं. ओके, तर अशा पद्धतीने मध्ये हा कुठला डिसीज होता आपल्याकडं? दॅट इज ऑटोझोमल डिसीज. ओके, दॅट इज अ थॅलेसिमिया. ओके, बघा मी काय काय सांगितलं अबाउट द थॅलेसिमिया. पहिली गोष्ट, थॅलेसिमिया जो आहे तो ऑटोझोमल रिसेसिव्ह इनहेरिटेड रिसेसिव्ह डिसीज आहे, म्हणजे ऑटोझोमल डिसीज असं लक्षात ठेवा. दुसरी गोष्ट मी सांगितलं का हिमोग्लोबिन एक कॉन्जुगेटेड टाईपचं प्रोटीन असतं ज्याच्यामध्ये दोन टाईपचे टोटल 4 चेन आहेत, 2 अल्फा चेन आहेत, 2 बीटा चेन आहेत, दोघांनाही 2 सब युनिट आहेत, एक ए आणि दुसरं बी. ओके, इकडं पण ए इकडं पण बी. पण ज्यावेळेस तुम्हाला अल्फा चेनचं सिंथेसिस होणार असतं तर त्याच्यासाठी जे जीन्स अल्फा चेनच्या सिंथेसिससाठी रिक्वायर्ड आहे ते क्रोमोझोम नंबर कितीवर सापडतात? तुम्हाला 16 वर सापडतात. आणि जर बीटा चेनच्या सिंथेसिससाठी लागणारे जे जीन्स आहे ते क्रोमोझोम नंबर 11 वरती सापडतात. पण जर हे सिंथेसिस एकाचं सिंथेसिस ज्याचं सिंथेसिस कमी होईल त्या टाईपचा थॅलेसिमिया होतो. म्हणजे जर अल्फा चेनचं सिंथेसिस कमी झालं तर त्याला आपण अल्फा थॅलेसिमिया बोलतो आणि जर बीटा चेनचं सिंथेसिस कमी झालं तर त्याला आपण बीटा थॅलेसिमिया असं बोलतो. ओके, थॅलेसिमिया एक अशी कंडिशन आहे ज्याच्यामध्ये हिमोग्लोबिनशी रिलेटेड पार्ट आहे. म्हटल्यावरती ज्यावेळेस हिमोग्लोबिनचा अमाउंट कमी होत जाणार तर आयर्नची डेफिशियन्सी होणारच होणार आणि आयर्नची डेफिशियन्सी झाली तर ॲनिमिया होतो आणि आरबीसीचा शेप वगैरे काय होतो? चेंज होतो. ओके, हे बेसिक सिम्पटम्स आहेत कशाचे? दॅट इज अ थॅलेसिमियाचे. ओके, याच्यावरती फक्त एकच ट्रीटमेंट आहे ते म्हणजे जनरल काय? मॅसिव्ह ब्लड ट्रान्सफ्युजन. ओके, ब्लड ट्रान्सफ्युजन जास्त प्रमाणामध्ये करावं लागतं. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंडेलियन डिसीज दॅट इज द थॅलेसिमिया. ठीक आहे.